Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Alhamdulillah, para pemirsa, pada malam hari ini kita akan melaksanakan penutupan atau yang dikenal dengan tawakuf pengajian di Masjid Al-Amin, Kampung Karpus, Kramat Jati, Indonesia. Pada malam hari ini akan dihadiri oleh guru-guru tetap kita, yakni Al-Habib Alwi bin Utsman bin Yahya. Kemudian telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Muhammad Fatih, dan juga hadir guru kita bersama Kiai Haji Utsman Zakaria, yang sekarang beliau lagi sholat sunnah. Kemudian hadir guru kita bersama Haji Rasul, bertindak sebagai MC pada malam hari ini adalah Al-Ustadz Teguh. Alhamdulillah, guru kita hadir juga pada malam hari ini, yaitu Al-Ustadz Habibi, the owner of Yayasan Habibiyah Muhammad. Dan tidak lupa, acara ini akan dimeriahkan oleh tim Hadroh dari Syababul Muhtar, tim Hadroh kesayangan kita bersama yang sudah terkenal di Jakarta dan sering dipakai oleh para habaib, terutama oleh Habib Alwi bin Idrus Alaidrus Condet. Dan malam hari ini mereka akan tampil di Masjid Al-Amin yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembukaan dari kami. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan khidmat lancar, tiada halangan sesuatu apapun. Selamat menyaksikan para pemirsa. Rabbil alamin. Al-Fatihah.
Jan. Tat, pakai itu. Dari ini di bawah. Oh ya. Alhamdulillah Oh gimana? Bisa itu lihat. Hah? Bisa. Gua nggak tahu. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة محمد يا ربي مصاب بالفضيلة صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة محمد يا ربي وارضى عن السلالة ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ على محمد يا ربي فارحم والدينا على محمد يا ربي وارحمنا جميعا محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا محمد يا ربي واغفر لي كل مسلم على محمد يا ربي يا سامع دعانا على محمد يا ربي لا تغفى رجانا محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على
عليه أفضل الأنبياء يا نبي أنت الشفاعة وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الغالب البائس الوارث المني السالب عالم الكون والبين وزين وزايب يسبح الآفل والماء والطانع والغارب ويوحده الناتج والصامت والجابد والزائب يضرب بعدله ساكن ويسكن بفضله الطالب لا إله إلا الله حكيم ظهر بديك به والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعزما وعدودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم متلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين سلب وترائب لا إله إلا الله كريم بسط الخلق بسط كرمي والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي من مستغفر من تائب هل من طالب نجاة
الفون نور المطالب فرأيت الختام قياما على الأقدام وقد كانوا بدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغيائب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب لم يعد أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله سبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم وعرض فقره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأسياء وأكرم الآباء اللهم صل وسلم وبارك عليه يمم نحو المدينة أرى الأنوار وقصد في منامنا أرى المنار يمم نحو المدينة أرى الأنوار وقصد في منامنا
عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح به رد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريم وسيرته مستقيما. قال فيك من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش ترابا واستبشارا وازداد الكرش هيبته ووقارا ومن تالت السماوات وانوارا ضجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه تراها من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمده فلما ستبت الخلق وقد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول
Terus nggak? Iya. Sedikit dong. Maaf.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Malam tawakupan malam ini penuh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini hadir orang-orang soleh di depan kita, berkumpul bersama kita. Mudah-mudahan ini menjadi catatan terbaik kita kelak di akhirat nanti. Amin ya Allah, amin. Pada malam hari ini adalah malam tawakupan, di mana di acara puncak yang terakhir ini adalah kita mendengarkan tausiah mau'izah hasanah dari guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Tapi sebelum guru-guru kita memberikan mau'izah hasanahnya, alhamdulillah di pengurusan DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al Amin telah terpilih ketua baru. Alhamdulillah Bib, dari ketua lama yakni Ustadz Muhammad Farhan telah diberikan kemarin serah terima kepada ketua baru kita yakni Ustadz Arifin bin Asman. Alhamdulillah, kita doakan semoga guru-guru kita mendoakan ketua DKM kita, mudah-mudahan di pengurusan di awal tahun 2024 ini hingga periode 2029, 5 tahun mudah-mudahan dapat berjalan lancar. Dan mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari ketua DKM yang baru kita, Ustadz Mata'anallahu bituli hayati, Ustadz Arifin bin Asman. Wa ilahi tafaddal. Sallu ala Muhammad. Ustadz Arifin bin Asman, mana nih orangnya? Emangnya harus diberi kejutan buat ketua baru kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya yang berbentuk nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, serta nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat itu semua kita bisa hadir di Masjid Al Amin ini dalam acara tawakupan pengajian kita untuk sementara. Salawat tak lupa turing salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita selaku umat dan pengikutnya bisa selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah dan ajarannya. Dan kita berharap semua mudah-mudahan yang hadir di sini, yang kumpul di sini mendapatkan syafaat bila di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati orang tua saya serta guru saya Bapak Kiai Haji Usman Jakaria, yang saya hormati pula guru kita bersama Al Habib Usman bin Yahya, serta guru kita bersama juga Al Ustadz Muhammad Fatih, serta di sini ada hadir juga guru kita Al Ustadz Muhammad Habibi, serta Ustadz Haji Rasul, serta jamaah semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul dalam acara tawakupan Masjid Al Amin. Saya enggak berpanjang kalam, saya cuma sambutan sebagai ketua DKM periode 2024-2029 yang telah terpilih. Kemarin acaranya hari Jumat malam 1 di kantor RW. Alhamdulillah saya terpilih untuk mengemban amanat ini menjadi ketua DKM Masjid Al Amin. Mudah-mudahan
apa yang saya niatkan, apa yang nanti saya bisa laksanakan bisa sesuai dengan harapan masyarakat, khususnya Kampung Karpus, dan insya Allah saya akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk Masjid Al-Amin ini, dan kami minta dukungannya juga kepada warga semuanya atas saya terpilihnya ini. Mudah-mudahan bisa amanat, serta amanah ini bisa saya jalankan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Hasan ini siapa belum? Alhamdulillah, sambutan dari ketua baru kita, ketua DKM masih full, masih semangat. Alhamdulillah. Semoga kepimpinan Ustadz Arifin bin Asman untuk periode 2024 dan 2029, insya Allah kedepannya Masjid Al-Amin bisa ada sesuatu yang baru. Malam ini juga ada sesuatu yang baru ditampilkan oleh ketua kita. Yang biasanya kita nggak ada korma, sekarang disediain korma sama ketua baru kita. Alhamdulillah, kayak di Darul Mustafa, jadi dapat korma disediain masing-masing. Mudah-mudahan cara ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang baik untuk kita ke depannya. Dan mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Patih. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan tausiah pada malam hari ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Wa ilahi tafadhal mastura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jami Al-Amin dalam rangka kita semua sama-sama menghadiri tawakufan sementara pengajian-pengajian yang biasa dilaksanakan di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat sampai pada bulan Ramadan, sinin ba'da sinin, ma'al lutuf wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Al-Habib Alawi bin Utsman bin Yahya, mata'anallah bituli hayatih. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Utsman bin Haji Zakaria, mata'anallah bituli hayatih. Al-Ustadz Habibi, Ustadz Abdul Rasul, dan para guru yang lainnya. Mohon maaf Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan segala cita-citanya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Al-Fakir khususnya atas nama pribadi, mungkin selama ada kegiatan di sini mengisi setiap malam Ahadnya, ada segala kekurangan dari pribadi saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang merasa tersinggung dengan pelajaran, saya nggak minta maaf dah, soalnya itu kitab isinya, betul kan? Ya, kalau keliru-keliru saya pribadi, mungkin ada salah-salah sikap, kurang adab, mohon maaf deh. Tapi kalau dari kitab, jangan pakai kesinggung deh. Ya, karena itulah hakikatnya kita duduk di majelis ilmu, agar kita sadar dengan kesalahan kita, agar kesalahan-kesalahan kita semuanya bisa dapat diperbaiki, khususnya Al-Fakir pribadi yang mengisi di tempat ini. Hadirin rahimakumullah, saya nggak panjang lebar, cuma sedikit saya teringat satu hadis Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya hadisnya agak panjang, cuman saya ambil satu aja nih, satu poin. Kata Rasulullah, utiyat ummati fi syahr Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Amma wahidah fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan yanzurullah ilaihim
wa man nazarallahu ilaihim lam yu'adzibuhu abada, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya ada 5 keistimewaan umat Nabi Muhammad yang Allah berikan di bulan Ramadan. Tapi saya sebutkan satu saja, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala memberikan kepada umatku yang pertama ini adalah Allah memandang hamba-hambanya di malam pertama bulan Ramadan. Nah, siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diazab selama-lamanya. Ini ada kesempatan di dalam umur kita sudah mengalami berapa malam pertama bulan Ramadan dari mulai kita balik sampai sekarang. Nah, siapa yang Allah pandang dengan pandangan rahmatnya, yang mana dengan pandangan itu Allah tidak akan azab kita selama-lamanya. Artinya nggak bakal diazab, masuk surga langsung, nggak pakai transit dulu. Kalau di akhirat transitnya kemana? Naudzubillah min dzalik. Tapi ini langsung, artinya nggak pakai diazab lagi udah. Siapa itu? Mereka-mereka yang datang bulan Ramadan penuh dengan sukacita karena mereka bergembira akan menghadapi satu bulan yang sangat istimewa. Kan orang girangnya macam-macam nih. Ada yang girang nanti bisa jualan takjil lagi di pinggir jalan. Kenapa ya? Karena kalau dia pikirin untungnya sebulan tuh lumayan tuh. Ya, kalau kemarin nggak ngapa-ngapain, sebulanan ini untung bisa 15 juta, bisa 5 juta, lumayan, luar biasa. Ada yang girang, ya, ketika masuk bulan Ramadan, waduh, jualan sarung lagi nih, jualan koko lagi nih, faedah banyak nih, ya. Ada yang girang dengan macam, nggak ada masalah girang-girang semua itu. Tapi yang orang yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan rahmatnya dan tidak akan diazab selama-lamanya adalah orang yang di malam pertama bulan Ramadan mereka menyambutnya bersukacita karena ingin mendapati satu bulan yang penuh dengan keistimewaan dari Allah Ta'ala. Keistimewaannya banyak banget. Udah semua hampir tiap tahun dibicarain semua sama ulama-ulama kita, sama asatidz kita, sama penceramah kita di bulan Ramadan. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah ibadahnya. Somtus shaim, tasbih, udah. Kita lagi diem, lagi bengong, nungguin buka puasa, lagi bengong, nungguin zuhur, bengong-bengong aja deh tuh. Ya, somtus shaim tasbih, dihitung tasbih. Coba bayangin, diemnya aja terhitung tasbih. Kita girang, ya Allah enak banget ini satu bulan ntar kita diem aja dapat terhitung sebagai orang yang bertasbih. Yang paling apal kalau kita tidurnya adalah ibadah, wa naumuhu ibadah. Tidur kita jadi ibadah. Ya Allah, kita nggak dapetin semua itu kecuali di bulan Ramadan. Dan yang paling istimewa lagi adalah wa du'auhu mustajab. Doanya kita ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keistimewaan, kekhususiatan ijabah di bulan Ramadan. Makanya kita akan masuk ke dalam satu bulan doa dikabul, diamnya terhitung ibadah, diam terhitung tasbih, tidurnya terhitung ibadah. Dan setiap malam bulan Ramadan Allah bebaskan dari api neraka 60.000 orang tiap malam dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Amin ya rabbal alamin. Ya, setiap malam bulan puasa Allah banyak bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Kan ini yang kita girang nih. Orang yang mencari akhirat, orang yang pengen keselamatan pasti akan rindu dengan datangnya bulan Ramadan. Wa amaluhu mudha'af, amalnya semua dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Makanya kita dari sekarang kita siapkan hati kita niatkan, kita girang dengan datangnya bulan Ramadan. Kita pengen hidupkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita niatin dari sekarang. Man qama bi hurmati Rajab wafaqahullah li hurmati Sya'ban, wa man qama bi hurmati Sya'ban wafaqahullah li hurmati Ramadan atau kama qala. Siapa yang menunaikan kehormatan bulan Rajab, hidupkan bulan Rajab dengan istighfar, dengan banyak kembali kepada Allah Ta'ala, Allah kasih kekuatan untuknya bisa menghidupkan bulan Sya'ban. Nah, siapa yang menghidupkan bulan Sya'ban? Apa menghidupkan bulan Sya'ban nih? Dengan apa kita menghidupkan bulan Sya'ban? Yaitu dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita hidupin bulan Sya'ban dengan salawat. Beli tasbih yang baru biar lebih semangat. Karena kalau tasbih yang udah lama biasanya udah bosen. Ya, beli tasbih yang baru. Ya, biar kita semangat ngeliat ada yang baru, biasanya kita jaga sehingga kita ngambil tasbih baru terus. Pakai lagi. Kalau orang-orang model yang udah emang ahli zikir sih nggak mikirin tasbih deh. Emang waktunya terus berzikir kepada Allah. Kalau kita ini perlu dibantu dengan pengingat-pengingat. Ya, kita banyakin salawat. Ini masih ada kurang lebih 10 harian lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan, maka kita ambil kesempatan untuk menghidupi bulan Sya'ban dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau kita hidupkan bulan Sya'ban
kehormatan Sya'ban kita tunaikan, maka Allah berikan kekuatan pada kita bisa menunaikan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini Ramadan bukan Ramadan terakhir untuk kita. Allah pertemukan kita lagi pada Ramadan, sinin ba'da sinin wa awaman ba'da awam, zaidin la muntakisin, radina ghaira sakhitin, mujtami'in la mutafarriqin. Ini saja yang bisa Al-Fatihah sampaikan. Walahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama sunnatan wa sababan musilan ilal jannah wa riyadatan lin nufusil mutmainnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah amma ba'd. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini, di malam ke-17 bulan Sya'ban 1445 Hijriah, sama-sama sejak ba'da maghrib tadi, bahkan sejak maghrib antum berkumpul niat i'tikaf. Jangan lupa niat i'tikaf. Jangan lupa niat i'tikaf. Mungkin ada yang dari tadi belum niat, segera niat i'tikaf agar kita mendapatkan pahala i'tikaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat i'tikaf memakmurkan waktu antara maghrib dan isya, memakmurkan masjid, memakmurkan anggota tubuh kita dengan taat kepada Allah, dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah taala, berzikir, membaca Al-Qur'an atau surah pilihan, ayat-ayat pilihan, mendengarkan orang membaca maulid Nabi Muhammad SAW sambil kita bersalawat ketika mendengar pembacaan maulid. Lalu sebelumnya tadi tahlil, tasbih, tahmid, semuanya ini adalah ibadah. Zikir, membaca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya perintah Allah, semuanya diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Khususnya kita sedang berada di bulan yang penuh dengan barakah ini, fi syahri Sya'ban al-mubarak, bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Ustaz Muhammad Fatih tadi sampaikan, inilah Ramadan yang akan kita hadapi. Kita harus buat persiapan kita lebih daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Harusnya begitu, harusnya seperti itu. Tapi mungkin kita ya nggak beda jauh, sama lah sama tahun-tahun yang lalu. Apa yang kita siapkan? Yang kita siapin apa? Yang mau puasa nih, sirup, korma, bukan itu. Itu ya hanya, ya boleh juga nyiapin sirup, nyiapin korma, tetapi yang paling utama dan yang harus kita siapkan adalah kesiapan iman, kesiapan as-sidq, kesungguhan, bersungguh-sungguh dengan kesungguhan, jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan jujur dan bersungguh-sungguh karena Allah taala, kita berniat untuk menghidupkan baik malam maupun siang Ramadan. Bahkan setiap menit, setiap detik di bulan Ramadan spesial. Jangankan malamnya, harinya 24 jam, 1 jam, 1 menit, 1 detik pun spesial dibanding hari-hari yang lain. Dibanding bulan-bulan yang lain, bulan istimewa, hari dan detik, menit, waktu yang sangat istimewa. Maka kita harus jadikan sesuatu ibadah yang istimewa pula, melebihi daripada ibadah kita sebelum Ramadan. Bacaan Al-Quran kita diperbanyak. Namun tentu bukan hanya baca, tadabbur. Kita tadabburi maknanya, kita renungkan, kita hayati maknanya. Kalau nggak tahu tafsirnya, terjemahannya, paling tidak terjemahannya. Kalau kita tidak tahu, tidak paham, jangan menyimpulkan. Tanyakan kepada guru-guru kita, apa makna daripada ayat tersebut, apa makna daripada ayat ini. Lalu sholat sunnahnya, rawatib, qobliyah dan ba'diyahnya juga kita perhatikan. Terlebih lagi yang fardu, jangan sampai kita tertinggal sholat fardu berjamaah. Usahakan setiap sholat, baik di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan,
kita usahakan selalu berjamaah, walaupun cuma berdua. Mungkin di rumah ketinggalan, di masjid, di musola, di rumah, di kantor, di perjalanan, di rest area, kemana kita pergi, kita cari orang untuk selalu salat berjamaah, khususnya di bulan yang mulia Ramadan. Dan juga sedekahnya setiap hari kita usahakan, baik ke tetangga sebelah kita, di dekat rumah kita, atau anak-anak yang lewat di depan rumah kita, atau di jalanan, di perempatan, yang ngemis, yang minta. Sebetulnya ketika ada seseorang datang minta bantuan kepada kita, kita yang harus terima kasih sama dia, bukan dia. Pak, terima kasih, ya sama-sama, bukan gitu. Kita yang seharusnya berterima kasih. Kita yang bersedekah ini berterima kasih kepada orang yang kita beri. Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, beliau kalau ada orang idza ja'ahu sa'il, apabila datang orang yang meminta bantuan pertolongan kepada beliau, beliau menyambutnya dengan mengatakan marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah, selamat datang, disambut oleh beliau. Bukan disambit. Mereka kagak ngasih, disambit, bukan disambut. Disambut dengan perkataan marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Selamat datang kepada orang yang membawa bekalku ke akhirat. Jadi orang yang kita berikan sedekah itu dia bawa harta kita ke akhirat. Kita nggak pakai ongkir tuh. Kita nggak kasih ongkir sama dia. Subhanallah, balas gratis. Dia yang membawakan bekal kita ke akhirat. Harta kita yang di dunia yang tadinya bakal habis, lenyap, malah jadi kekal. Siapa yang menjadikan harta kita menjadi kekal di akhirat? Dia. Karena sebab dia harta kita dibawa jadi kekal di akhirat. Seharusnya kita yang terima kasih. Bu, terima kasih ya. Loh, kok Bapak yang terima kasih? Kan saya yang, kan Bapak yang ngasih, saya yang minta. Iya, seharusnya saya yang berterima kasih sama ibu, sama bapak. Gituin biar dia juga paham. Jadi dia nggak merasa hina, nggak merasa rendah, merasa dimuliakan. Bahkan orang-orang soleh dahulu kalau ngasih sesuatu, katakan uang, makanan, khususnya uang gitu ya, materi, kepada orang yang kita beri, kepada orang yang kita bagi itu, maka kita berinya itu bukan begini, bukan kita di atas, tangan kita di atas dan tangan dia di bawah, enggak, tetapi tangan kita dari bawah begini, tangan kita yang di bawah, biar kita tidak terlena, tidak terbuai dengan hadis al yadul ulia khairum min al yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan sampai kita merasa lebih baik dari dia yang meminta, kita yang memberi. Jangan sampai kita merasa lebih baik dari dia, maka kita ngasih itu dari bawah begini, jangan dari atas begitu. Sampai begitu tuh adabnya para salafus salihin. Dan kalau dia mendoakan kita, kita balas, doain balik. Kita doain lagi, biar gak berkurang pahala kita. Ini bukan kita doain balik, malah kita yang minta doa kadang-kadang. Ngasih cuma 5.000 goceng. Pak doain ya, Bu doain biar saya bisa pergi haji, biar anak-anak saya soleh-soleha. Ya ngasih cuma goceng. Minta doa biar bisa pergi haji, biar bisa ziarah ke Hadramut. Ngasih yang gedean. Dan jangan minta doa. Adabnya kita jangan meminta doa kepada orang yang kita beri. Kalau dia mendoakan kita, kita kembali mendoakan dia. Begitulah Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau ketika apabila memberi sesuatu kepada seseorang, maka beliau nyuruh pembantunya atau budaknya itu untuk ngintilin dia, ngikutin dia dari belakang. Nanti coba kamu perhatikan apakah dia mendoakan saya di tengah jalan. Kalau dia mendoakan saya, kamu kasih tahu saya. Kalau dia mendoakan saya mau doain balik ke dia. Subhanallah, begitu. Nah, hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan yang luar biasa. Bahkan kalau ada qadhaan bukan cuma puasa, salat. Mungkin kita punya qadhaan salat juga kita qadha sebelum masuk bulan Ramadan ini. Dahulu ada orang diceritakan dia pendosa, berlumuran dengan dosa, hidupnya maksiat mulu. Banyak perbuatan dosanya, banyak maksiatnya. Tetapi subhanallah orang ini bila masuk bulan Ramadan, dia mandi, dia selalu berpenampilan menarik, pakai baju yang bersih yang wangi, pakai minyak wangi, dia taubat istighfar.
dia perbanyak taubat, nangis istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia qadha salat-salat yang sering dia tinggalkan. Dia sadar, dia tahu bahwa dia sering meninggalkan salat, suka melalaikan salat. Maka dia qadha tuh, dirapel salat-salatnya yang sering, mungkin berapa kali, berapa hari, berapa minggu dia kagak salat. Masuk bulan Ramadan diqadha. Memuliakan Ramadan luar biasa. Dia muliakan, dia hormati bulan Ramadan luar biasa. Gak lama dia meninggal. Lalu di kampung itu ada orang saleh. Orang saleh itu bermimpi tetangganya si fulan tadi yang banyak melakukan dosa. Tiba-tiba dia di dalam mimpinya orang saleh ini di tempat yang mulia, di tempat yang baik, di tempat yang baik, yang terhormat. Maka dia bertanya, ya fulan, kamu fulan bin fulan? Iya. Kamu yang jarang sholat, banyak maksiat? Iya. Tapi saya sangat menghormati dan memuliakan Ramadan. Kalau bulan Ramadan saya taubat istighfar, saya qadha sholat-sholat yang sering saya tinggalkan, yang saya ingat, yang pernah saya tinggalkan, saya qadha semuanya. Saya taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan saya memuliakan Ramadan itu, Allah Ta'ala berikan hidayah sehingga saya istiqamah. Subhanallah. Akhirnya dia berada di tempat yang mulia di akhirat. Nah, hadirin rahimakumullah, juga tentu semua ibadah harus dengan ikhlas, dengan tulus. Dan puasa ini lebih rahasia daripada ibadah-ibadah yang lain. Makanya ada pendapat Imam Sufyan ibn Uyainah, banyak penjelasan para ulama mengenai hadis kullu amal ibni adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan manusia Bani Adam itu buat dia, kecuali puasa untukku, kata Allah dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman seperti itu. Kullu amal ibni adam lahu, setiap amalan manusia Bani Adam buat dia, kecuali illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li, buat saya, untuk saya. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang langsung membalasnya. Nah, penjelasan daripada Imam Sufyan ibn Uyainah banyak menjelaskan para ulama mengenai makna hadis qudsi ini. Di antaranya yang paling bagus adalah pendapat Imam Sufyan ibn Uyainah menjelaskan makna puasa untukku fa innahu li adalah nanti di akhirat semua amal ibadah seseorang akan diberikan kepada orang yang menuntut dia, yang pernah dia sakiti, yang pernah dia zalimi, yang pernah dia gunjing riba, yang pernah dia caci maki, yang pernah dia zalimi, yang pernah dia, walhasil dia punya hak dan kewajiban. Maka dituntut sama orang-orang yang pernah dia zalimi tadi. Semua pahala ibadahnya diberikan kepada orang-orang yang nuntut haknya, baik sholat, zakat, haji, baca Al-Quran, sedekah dan yang lain, kecuali puasa. Ini pendapat Imam Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu. Mana di situ kata Allah Ta'ala fa innahu li, puasa untukku. Nah, puasa disimpan sama Allah Ta'ala, tidak diberikan kepada orang-orang yang menuntut dia. Pahala yang lain, sholat, zakat, haji, umrah, baca Quran, zikir dan sebagainya, diberikan kepada orang-orang yang menuntut dia di hadapan Allah, di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa disimpan oleh Allah. Kalau orang-orang yang nuntut masih ada, masih banyak, sementara pahala dia udah habis nih, ya Allah, ibadah dia sudah habis, diambil sama orang-orang yang pernah dia zalimi, maka Allah Ta'ala yang menutupinya. Maka ditutupi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahala puasanya tidak diberikan kepada orang-orang yang menuntutnya. Jadi disimpan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara makna fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Juga tentu bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, sebagaimana kita sering mendengar, kita harus perhatikan lebih ekstra lagi. Bukan cuma hanya kita tergiur dengan ibadah, sholat, haji, sholat, baca Quran dan sebagainya, tetapi makanan nih yang perlu kita perhatikan juga, yang gak kalah pentingnya. Makanan yang masuk ke dalam perut kita, minuman yang masuk ke dalam perut kita harus lebih ekstra lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sumta fanzur bi ayyi syai'in tuftir wa inda man tuftir." Kalau kamu puasa, kamu lihat, kamu perhatikan dengan apa kamu berbuka dan di tempat siapa kamu berbuka.
Dengan apa kamu berbuka dan di tempat siapa kamu berbuka? Dengan apa di sini bukan jenis makanannya enak apa kagak enak, bukan jenis makanannya bergizi atau kurang gizinya. Dengan apa kamu berbuka artinya dengan makanan yang halal kah atau na'udzubillah dengan yang haram? Dengan makanan yang halal atau dengan makanan yang syubhat? Kita perhatikan dengan apa kamu berbuka. Bukan jenis makanannya tetapi kualitasnya, hukum daripada itu makanan, cara mendapatkannya, apakah itu makanan halal, cara mendapatkannya, atau uang yang kita gunakan untuk membeli itu makanan, atau kita mengambil hak orang lain yang syubhat, apalagi yang haram, na'udzubillah. Wa indaman tuftir, dan di tempat siapa kamu berbuka. Bahkan ada seorang ulama, seorang saleh minas salihin, beliau kalau tidak ada makanan untuk digunakan berbuka, nggak ada makanan minuman buat buka nih, saking nggak punyanya, saking miskinnya, maka beliau minum dari air sungai yang alami, bukan sungai yang dibuat sama pemerintah, bukan sungai buatan yang dibuat sama pemerintah, contohnya BKT gitu. Kan sungai buatan tuh, tapi belum minum dari sungai yang alami. Kan air sungai nggak ada yang punya, nggak ada pemiliknya, punya Allah, nggak ada pemiliknya. Jadi saking waroknya itu sampai beliau minum air sungai. Kalau nggak ada makanan dan minuman yang akan digunakan untuk berbuka, minum air sungai. Ya Allah, kita boro-boro ada orang kaya ngundang, wah kita sigrah, kita buru-buru kita datengin. Belum maghrib kita udah nongkrong di situ. Kita udah jonjrot gitu ya. Ustadznya belum maghrib nih, setengah jam baru jam 5, setengah 5 dia udah nongkrong. Orang kaya yang undang. Coba tetangganya yang miskin, saudaranya yang miskin. Alasannya ada aja tar. Dia beralasan dia kagak hadir. Lagi capek aduh. Encok, gerak badan. Lagi puasa lemas, letoy, lunglai, loyo, letih. Ada aja alasannya. Saudaranya yang miskin yang undang, tetangganya miskin yang undang, tapi giliran orang kaya, ya Allah semangat banget, naudzubillah. Iya, kalau orang kaya orang soleh, kalau hasil usahanya kita tahu halal, ya kita harus makan banyak. Kalau yang undang kita orang yang wara, yang makannya kita jelas tahu halal 100%. Seperti Imam Syafi'i biasa makan sedikit, di rumah Imam Ahmad bin Hanbal makannya banyak. Karena makanan orang soleh, makanannya halal, orang soleh itu bisa jadi obat. Tapi makanan orang yang bakhil jadi penyakit. Kalau itu diundang orang yang pelit, gak usah banyak-banyak makannya, asal nyicipin aja. Kebanyakan jadi penyakit, ntar mulas pulang-pulang jadi sakit. Kalau makan di rumah orang yang bakhil, yang pelit. Tapi di rumah orang yang dermawan, yang soleh, apalagi kita tahu persis usahanya itu halal, makan sebanyak-banyaknya. Senampan sendirian gak apa-apa. Lah gak apa-apa. Jadi obat insya Allah. Senampan sendirian jadi obat insya Allah. Kita niat tadawi, niatnya berobat, bukan semata-mata makan tetapi niat berobat. Itu kita perhatikan, jangan sampai milik orang lain, hak orang lain hasil nipu, kurangi takaran timbangan. Punya saudara, punya orang diambil, diembat, naudzubillah. Hasil sumpah palsu, bohong, mencuri, nipu dan sebagainya. Ya di luar Ramadan juga lebih lagi di luar Ramadan. Lebih kita ekstra perhatian lagi yang masuk dalam perut kita. Semoga Allah Ta'ala sampaikan kita ke bulan yang mulia Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa hafadna min al-haram wal atham wa qanni'na bil qalil min al-akli wal manam ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah dari guru-guru kita. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh berkah. Apa yang menjadi hajat kita, doa kita, semoga Allah ijabah.
Semoga kita diberi umur panjang oleh Allah, bertemu di bulan Ramadan dan mendapat keberkahan ampun dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan acara selanjutnya mari sama-sama kita sholat isya berjamaah. Setelah selesai, insya Allah nanti ada acara santapan jasmani kepada seluruh yang hadir di Masjid Jami ini. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.